పీఠలింగాలు కొన్ని లేఖ పాఠం మొట్టమొదటిగా అపోస్తలుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనం. We read all together. మనమంతా కలిసి చదువుకుందామండి. To whom also he showed himself alive after his passion, the many infallible proof, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Second, the same book, chapter 2, verse 1. మరి ఒక భాగము అపోస్తలుల కార్యము 2వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Finally, he asked us to read Leviticus chapter 23 from verse 16 to 20. సో చివరిగా లేవి కాండము 23వ అధ్యాయము 16 నుంచి 20 వచనం వరకు చదువుకుందాం. I will start verse 16. Kindly respond next verse 17. సో మనం మార్చి ఈ యొక్క భాగాన్ని చదువుకుందాం. Even unto the marrow after the 7th Sabbath shall ye number 50 days, and ye shall offer a new meat offering unto the Lord. You shall bring from your dwellings. దయచేసి చదవండి. 17వ వచనం దయచేసి చదవండి గట్టిగా. You shall give from your dwellings 2 wave loaves of 2 tons of palm. They shall give you 1 fine flour. They shall be baked with heaven. They are the first fruits of the Lord. And ye shall offer with the bread 7 lambs without blemish of the first year, and 1 young bullock, and 2 rams. They shall be for a burnt offering unto the Lord, with the meat offering and the drink offering, even an offering made by fire, a sweet savor unto the Lord. 19. Then you shall sacrifice 1 kind of goats of sin offering and 2 male lambs in the first year as a sacrifice of a peace offering. And the priest shall wave them with the bread of the first fruit for the wave offering before the Lord. With the 2 lambs they shall be holy of the Lord for the priest. We raise and we sing a Bible chorus, all 3 language. We start with the Telugu, Tamil and English. మనమంతా లేచి నిలబడి మరి బైబిల్ పల్లవి పాడుకుందాం 3 భాషల్లో, తెలుగు, తమిళ్ అండ్ ఇంగ్లీష్. పఠింపశ్రేష్ఠగ్రంథము బైబిల్, పఠింపశ్రేష్ఠగ్రంథము బైబిల్, అనుదినము పఠించిన ప్రేమతోడ నడుపును. ఓ పఠింపశ్రేష్ఠగ్రంథము బైబిల్, వాస్తవిక సిరంద పుస్తకమే, వాసిక సిరంద పుస్తక వేదం, అనుదినం నివాసిత గుండ్రమల్ల నడుతువే. ఓ వాసిక సిరంద పుస్తక వేదం. The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Please be seated. Praise the Lord. I'm here today. This January is the first month of the new year 2013. దేవునికి స్తోత్రము. నేను ఇక్కడ ఉండగలిగినందుకై మరి ఈ దినము మరి ఈ యొక్క 2013వ సంవత్సరంలో మరి 2వ ప్రభు దినముగా ఉన్నది. And I wish you, each and every one of you, including your family, including your extended one in India, that God's blessing be upon you and always be stuck from the beginning with Christ and end with Christ. And you know for sure that God's presence and blessing shall be up and peace shall be upon you. మరి ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో మీ అందరి మీద మరి మీ యొక్క కుటుంబాల మీద
తర్వాత ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మీ యొక్క ప్రియమైనటువంటి వారందరి మీద కూడా దేవుని ఆశీర్వాదం ఉండాలని, దేవుని యొక్క సన్నిధి మీతో కూడా ఉండాలని, దేవుని యొక్క తోడు మీతో కూడా ఉండాలని, మీరందరూ కూడా స్థిరులుగా కదలని వారుగా ప్రభు కొరకు మరి నిలబడి ఉండాలని మరి మీకందరికీ శుభాకాంక్షలు నేను తెలియజేస్తున్నాను. I miss my brother John Albert last month. సహోదరు జాన్ ఆల్బర్ట్ గారిని పోయిన నెలలో నేను చూడలేకపోయాను. I also often miss our brother Daniel also. కొన్నిసార్లు డానియల్ కూడా నేను చూడలేకపోతున్నాను. Just now you pray, you were away 50 days. Yeah, most. Wow, like the day of Pentecost, 50 days. Yeah. 1-5. Praise the Lord. 1-5. Huh? 1-5. Oh, I thought 50 days. Okay, yeah. All right. Yeah, I saw our brother Babu here. Huh? Where is another Babu? I didn't see him. Is he here? No. Huh? Yeah, he's there. Yeah. I'm 70. My eyes cannot see, you know. Yeah. Okay. Almost like Isaac cannot see at all. Yeah. Let's pray. ప్రార్థన చేసుకుంటాం. Dear Heavenly Father, in Christ Jesus' name, we come before you. ప్రియమైనటువంటి మా పరలోకపు తండ్రి, యేసుక్రీస్తు నామమున నీ సన్నిధికి వస్తున్నాం. Yes, Lord, we want to thank you of the richness of your love and mercy to all of us. ప్రభువా, నిజముగానే నీ యొక్క ఐశ్వర్యవంతమైనటువంటి నీ యొక్క ప్రేమ కొరకై, నీ యొక్క సన్నిధి కొరకై ప్రభువా మేమందరము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. We pray, Lord, that the oneness of the Father and of the Son and the Holy Spirit shall be upon all of us too, that we will be one with you and one with one another. ప్రభువా, తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని యొక్క ఆ ఐక్యత మరి మా అందరితో కూడా ఉండును గాక. మేమందరం కూడా మరి మీతో ఏకమై ఎల్లప్పుడూ ఉండులాగున మమ్మల్ని అందరూ కూడా ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. When we are one together, the oneness and the power and the glory of God shall be upon his house. ప్రభువా, మేమందరము మరి ఏకమై ఉన్నప్పుడు మరి నీ యొక్క శక్తి, నీ యొక్క మహిమ నీ యొక్క ఇంటిలో మరి ఉంటుందని మేము నమ్ముచూ మేము స్తుతిస్తున్నాం. Lord, we pray that this is the beginning of the new year. ప్రభువా, మరి ఈ యొక్క నూతన సంవత్సర మరి ఆరంభములో ఈ యొక్క మొదటి గడియలలో మేము ఇంకను మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం. We pray that whatever that is not right, not glorifying you, to discard through the old world, so that through the old year and not in the new year. ప్రభువా, మరి ఏదైతే నీ నామమునకు అపకీర్తి తెస్తూ ఉన్నదో, మరి నీకు దుఃఖము కలుగు చేస్తూ వచ్చిందో, మరి గత సంవత్సరంలో ఏదైతే అలాగ జరిగిందో అది ఈ నూతన సంవత్సరంలో జరగకుండా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. That the oneness that Jesus had prayed in John 17 shall be fulfilled in thy house to the glory of God's name. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రార్థించినట్లుగా నీ ప్రజలందరూ కూడా నీ నామ మహిమ కొరకై ఐక్యత కలిగి మరి సమాధానం కలిగి వారు జీవించగలిగినట్టుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. That we will bear with one another's burden with God's love, submitting to one another in the fear of God. మేమందరం క్రీస్తు ప్రేమ కలిగి ఒకరి భారములను ఒకరు భరించుచు మరి ఒకరి ఎడల ఒకరు సహించుచు మరి నీ నామ మహిమ కొరకై మేమందరము జీవించగలట్టుగా సిద్ధపరచు. That each of us shall follow the example of Christ to endure to the very end at the cross, so that victory shall be claimed and the enemy be defeated. మేమందరము కూడా క్రీస్తుకు ఎల్లప్పుడూ మేము లోబడుచు మరి సిలువను సహించుచు మరి నీకు విధేయులమై మేము నడుచుట ద్వారా శత్రువు మా ద్వారా ఓడించబడినట్లుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Pray God that your very presence shall be with us with the Holy Spirit to open our eyes, oh God. ప్రభువా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సన్నిధిని మాతో కూడా ఉంచండి, తద్వారా మా యొక్క మనోనేత్రములు ఇంకను విశాలము చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Speak to us personally. ప్రభువా, వ్యక్తిగతముగా మాతో మాట్లాడు ప్రభువా. So that God, the change will come from you to the glory of God's name. తద్వారా ప్రభువా నీ నామ మహిమ నిమిత్తమై నీ నుండి మాలో మార్పు రాగలుగుటగా చేయి. Lord, your word is so precious to us. ప్రభువా, నీ వాక్యము మాకెంతో ప్రశస్తమైనదిగా ఉన్నది. Everyone must follow the word of God. ప్రభువా, మేము మరి నీ యొక్క వాక్యం ప్రకారము నడుచుకున్నట్లుగా మాకు సహాయం చేయి. So that we shall be one together in the Lord. తద్వారా మేమందరం ప్రభువునందు ఏకమై ఉన్నట్లుగా చేయి. So that Satan's deceitfulness shall be defeated. తద్వారా సాతాను యొక్క మోసము కుతంత్రము మరి ఓడించబడినట్లుగా నాశనం చేయబడినట్లుగా చేయి. So that the fullness of the reality of Acts
what happened in the early church can be fulfilled also in our midst. తద్వారా అపొస్తలుల కార్యములో ఆది సంఘములో ఉన్నటువంటి ఆ సంపూర్ణత, ఆ జరిగినటువంటి ఆ సంభవాలన్నీ కూడా మా మధ్యలో కూడా ప్రత్యక్షపరచబడుటగా చేయి. Do hear our prayer. మా ప్రార్థన నీవే ఆలకించు. Have mercy upon us. మా మీద నీ కనికరము చూపించు. Be gracious to us. మా పట్ల నీ యొక్క కృపను చూపించుము. Thank you for hearing our prayer. మా ప్రార్థన విన్నందులకై మీకు వందనం చెల్లిస్తున్నాము. In Christ Jesus' name we pray. యేసుక్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. As I studied the book of Acts, నేను అపొస్తలుల కార్యములు నేను ధ్యానిస్తూ ఉండగా I see the wonders of God, the richness of God's word for all of us. దేవుని యొక్క మరి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలను, మరి దేవుని యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని నేను మరి ఈ గ్రంథంలో నేను చూడగలుగుతూ ఉన్నాను. And today God's leading us to this topic of 40 days. చూడండి, ఈ రోజున మనల్ని దేవుడు ఈ ముఖ్యాంశం మీద నడిపించనే ఉన్నాడు. అదనగా అదేమిటనగా 40 దినములు, And the day of Pentecost. అనగా అది పెంతెకోస్తు దినం. Yeah. Have we wondered why Jesus stayed on earth for 40 days after his resurrection? ఎందుకు మరి యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానుడైన తర్వాత 40 దినములు ఆయన భూమి మీద కనిపించాడు? Why not 10 days? Why not 30 days? ఎందుకు మరి 10 రోజులు కాదు, మరి లేకపోతే 10 వారములు కాదు? I never thought of this ఇది నేను ఎన్నడూ ఆలోచించలేదు. until recently when I went before the Lord and God spoke to me. ఇటీవలే మరి దేవుని సన్నిధిలో మరి నేను ధ్యానిస్తూ వచ్చినప్పుడు, దేవుని అడుగుతూ వచ్చినప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడి ఉన్నాడు ఈ విషయమై. In Acts 1 verse 3, let's look at it. అపొస్తలుల కార్యములు 1:3 వచనం మనం అందరం చూస్తాం. Let's read together. అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. To whom ఆయన శ్రమపడిన తర్వాత 40 దినాల వరకు వారికి అడుగుపడుచు దేవుని రాజ్య విషయముల గురించి బోధించుచు అనేక ప్రమాణములు చూపి వారికి తాను సజీవులుగా కనుపరచుచున్నాడు. and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. The 40 days was to prove that he is alive after dying for us on the cross of Calvary. చూడండి, మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు కలువారి శిలువలో మరి చనిపోయిన తర్వాత ఆయన పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆ 40 దినములు ఆయన పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన దానికి అది మరి రుజువుగా ఉంటున్నది. Second, it is to prove that he is a risen savior and only a savior that is alive that can save sinners like us. రెండవదిగా ఆయన పునరుద్ధానుడైనటువంటి రక్షకునికి గుర్తుగా ఉన్నాయి 40 దినాలు, అనగా ఆయన మనల్ని రక్షించుటకు ఆయన సజీవుడైన వాడుగా ఉన్నాడని తెలియజేస్తున్నాయి. And thirdly, it is also to speak and to confirm that the kingdom of God is true and Jesus is preparing a place for us so that when the days come he will also bring us to heaven. So heaven is true. కాబట్టి మూడవదిగా ఈ 40 దినాలు ఏమి తెలియజేస్తున్నది అంటే దేవుని రాజ్యము అది నిజమైనదని, సత్యమైనదని, మరి నిశ్చయమైనదని రుజువు చేస్తున్నది. మనమందరము ఒక దినమున పరలోకంలో ఉంటామని మరి తెలియజేస్తున్నది. ఆ రాజ్యంలో ఉండడానికి ప్రభువు మనల్ని తీసుకెళ్ళడానికి రాబోతున్నాడని తెలియజేస్తుంది. So on one hand, salvation and redemption is true to recover mankind from the fall. Also, the Lord is also sounding the signal that there is also judgment to come. ఒక ప్రక్కన మరి రక్షణ, విమోచన దేవుని బిడ్డలకు మరి అది ప్రసాదించబడుతుంది అని ఒక నిశ్చయితని కలుగజేస్తున్నది. రెండవ ప్రక్క మరి మనలను మరి సంపూర్ణంగా విమోచించడానికి మరి ప్రభు మరి త్వరలో రాబోతున్నాడని ఒక తీర్పు దినం అనేది ఒకటి ఉన్నదని అది తెలియజేస్తున్నది. I see one whole troop of sisters coming in. I thank God we are more complete than ever before. మరి కొంతమంది సహోదరుల సమూహమే మరి ఒక వెలుగులాగా బయలుదేరి వస్తున్నట్టు చూస్తున్నాను. మరి అంతకుముందు కంటే కూడా ఇది ఎంతో సంపూర్ణంగా ఇక్కడ మరి ఉన్నట్లుగా నేను సంపూర్ణతను చూడగలుగుతున్నాను. You know, they are sitting on the floor will remind me that if we really obey God, there will be many more sitting on the floor because the place is not big enough. చూడండి, మరి ఈ యొక్క కింద కూర్చున్నటువంటి వారిని బట్టి మరి దేవుడు మనకి ఏం తెలియజేస్తున్నాడంటే నిజముగా మనము దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపిస్తే మరి ఇక్కడ స్థలము కూడా సరిపోదని నేను నమ్ముచున్నాను. 40 days remind us of Jesus being tempted after he was baptized
by Satan for 40 days. చూడండి 40 దినాలు మరి ఇంకా దేని గురించి తెలియజేస్తున్నదంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరి బాప్తిస్మం తీసుకున్న తర్వాత 40 దినములు సాతాను చేత శోధించబడినటువంటి ఆ దినముల గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది. Satan did not want Jesus to go to the cross. So if I make him a sinful man, there is no way for him to go to the cross. సాతానుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువకు ఎక్కి వెళ్ళాలని అతడు కోరుకొనలేదు. మరి ఏదో ఒక విధంగా ఇతన్ని పాపంలో పడవేస్తే ఇతడు సిలువకు ఎంత మాత్రం వెళ్ళలేడని తీర్మానించాడు సాతానుడు. That was Satan's motive of temptation. అది సాతానుడు మరి శోధించుటలో వెనుకల కలిగి ఉన్న ఉద్దేశం. But thank God, these 40 days prove that Jesus was absolutely obedient to God and he will not allow himself to be subjected to దేవునికి Satan. స్తోత్రము. ఈ 40 దినాలు కూడా ఆయన శోధించబడినప్పుడు ఆయన ఏ మాత్రము సాతానుకు లొంగిపోలేదు. మరి దేవునికి సంపూర్ణముగా లోబడ్డాడు. విజయవంతుడిగా ఆయన మరి ముందుకు సాగి వెళ్ళగలిగాడు. So when we are put into the test, do we obey God or we listen to another voice and disobey God? కాబట్టి మనకు ఏదైనా పరీక్ష పెట్టబడినప్పుడు మనము దేవుని యొక్క స్వరములకు విధేయత చూపిస్తున్నామా లేకపోతే అన్య స్వరములకు మరి లోనైపోతున్నామా లొంగిపోతున్నామా? You know, Christ was rejected by man చూడండి, when he first యేసుక్రీస్తు came on earth. మొట్టమొదటిగా ఆయన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు మనుషుల ద్వారా మరి ఆయన తృణీకరించబడ్డాడు, మరి నిరాకరించబడ్డాడు. But these 40 days, after his resurrection, is to prove the redemption power of God and the grace of God. చూడండి, ఈ యొక్క 40 దినములు ఆయన పునరుద్ధానుడైన తర్వాత ఈ 40 దినాలు మరి కనపడినప్పుడు ఆయన మరి విమోచించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడని మరి దానికి ఇది గుర్తుగా ఉన్నది. 5 reminds us of God's redemption grace. చూడండి, 5 అనేటువంటిది మరి యేసుక్రీస్తు మరి యొక్క కృపా విమోచన కార్యమునకు అది గుర్తుగా ఉంది. 1, 2, 3, God, Father, Son, and Holy Spirit. 1, 2, 3. 1, 2, 3 అనేటువంటి ఈ యొక్క అంకెలు మరి దేవుని యొక్క త్రిత్వమునకు అది గుర్తుగా ఉన్నది. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మల త్రియేక దేవునికి గుర్తుగా ఉన్నది. After the 3 is the creation of the world in Genesis. ఈ 3 అయిన తర్వాత 4వ మరి అంకె దేని తెలియజేస్తున్నదంటే ఆదికాండములో మరి దేవుడు సృష్టించినటువంటి ఆ సృష్టిని మరి గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది. Then after 4 is 5, the redemption of God's grace after man fall to sin. చూడండి, 5 అనేటువంటి అంకె దేని గురించి తెలియజేస్తున్నదంటే మనుష్యుడు పాపంలో పడిపోయిన తర్వాత దేవుడు చేసినటువంటి విమోచన కార్యమునకు అది గుర్తుగా ఉన్నది. 5 times 8 equals 40. చూడండి, 5 into 8 40కి 40. My Indian brethren, you are so smart in maths and so good in computer, so I no need to tell you. ఇండియన్ బ్రదర్స్ కి మరి గణితంలో ఎంతో మరి వాళ్ళు మరి మీరు శ్రేష్ఠులుగా ఉన్నారు. మరి గణితం గురించి కంప్యూటర్ గురించి మీకు చెప్పనవసరం లేదు. 8 reminds us of the revival in the Lord's body. 8 దేనికి అది దేని గుర్తు చేస్తున్నదంటే దేవుని యొక్క శరీరంలో అనగా సంఘములో కలిగి ఉండేటువంటి ఉజ్జీవమునకు అది గుర్తుగా ఉంది. This is what you and I saw in the book of Acts. మరి నీవు నేను కూడా మరి అపొస్తలుల కార్యములో మనం చూస్తున్నాం. So you see the Jonah warned the people of Nineveh, repent in 40 days. Otherwise God is going to destroy you. యోనా నినివే పట్టణస్థులను హెచ్చరించాడు, మీరు గనక 40 దినముల లోపల మరి మీరు మరి ఉపవాసం ఉండి మీరు మారు మనసు పొందకపోతే ఈ యొక్క పట్టణమును నాశనం చేయబోతున్నాడని హెచ్చరించాడు. This redemption comes with grace to give us another chance. ఈ యొక్క విమోచన కార్యం అనేటువంటిది కృపతో అది వస్తున్నది. మరి దేవుడు ఇంకొక అవకాశాన్ని మనుషుడికి దయచేస్తున్నాడు. So Jesus is reminding the people, you are given another chance to come to the kingdom of God. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ విషయాన్ని గురించి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. మీరు దేవుని రాజ్యంలో చేరడానికి మరి నేను ఇంకొక రెండవ అవకాశం, రెండవ తరుణాన్ని మీకు ఇస్తున్నానని గుర్తు చేస్తున్నాను. It is like Moses being exiled after he murdered somebody, and for 40 years he had to shepherd the flock, to speak to the flock, to learn from the flock how to be patient, so that to give him another chance to come back to serve God. ఇది మోషే జీవితాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తున్నది.
మోషే కూడా మరి ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క ఐగుప్తీయులు చంపివేసిన తర్వాత దేశం నుండి బహిష్కరించబడినప్పుడు దేశం నుండి పారిపోయినప్పుడు 40 సంవత్సరాలు ఆయన గొర్రెలను కాస్తూ గొర్రెలను మేపాల్సి వచ్చింది. అక్కడ మరి ఎంతో సహనము ఓర్పును నేర్చుకునవలసి వచ్చింది మోషే జీవితంలో. So not only God give us a second chance in the symbol of the 40, but he reminds us also the 40 also is a symbol of God's judgment. చూడండి, ఈ యొక్క 40 దినాలు దేవుడు మనుషుడికి ఇచ్చేటువంటి రెండవ అవకాశం గురించి గుర్తు చేయడం మాత్రమే కాకుండా మరి దేవుడు మరి కలిగి ఉన్నటువంటి తీర్పు, మరి దేవుడు మనుషుడికి విధించేటువంటి శిక్షణ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. In the days of Noah, when God warned the people through Noah that I am going to judge the world by flood, but the people just ignore except the Noah's family. నోవహు దినములలో కూడా దేవుడు నోవహు ద్వారా మరి ఆ లోక ప్రజలందరినీ కూడా హెచ్చరించాడు. ఇదిగో మీ మీదకి మీరు చేసిన పాపమును బట్టి మరి ఈ యొక్క భూమి మీదకి జలప్రళయం రప్పించబోతున్నారని దేవుడు నోవహు ద్వారా ప్రజలను హెచ్చరించాడు. And God judged and destroyed the world in 40 days of raining. మరి దేవుడు Noah. దేవుడు మరి 40 దినములు భూమి మీద ప్రచండ వర్షము కురిపించి మనుషులందరినీ కూడా మరి బొత్తిగా నాశనం చేశాడు, ఒక్క నోవహు కుటుంబాన్ని తప్ప. 40 days also remind us of God's confirmation to the spies that went to spy the promised land. Is it true? Is it true that this land is the land of God's promise, rich and what? With milk and honey. Yeah. మరి ఈ యొక్క 40 దినాలు ఇంకొక దాని గురించి గుర్తు చేస్తున్నది. మరి ఈ యొక్క వేగుల వారు మరి ఆ కనాను దేశాన్ని వేగు చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి వారు ఆ వాగ్దాన దేశం మరి ఎలాంటి దేశం, అది మంచిదా మరి చెడ్డదిగా ఉన్నదా, మరి పాలుతేనెలు ప్రవహించే దేశంగా ఉన్నదా, ఎలాంటి దేశము అని వేగు చూడడానికి వెళ్ళినటువంటి ఆ దినాలకు గుర్తుగా ఉన్నది. It is not only for us to confirm, but also for us to obey God. మరి Whatever, whether God giants, 45 cities, but to obey God absolutely. అలాగ ఉన్నదా లేదా అని నిశ్చయం చేసుకునేదానికి మాత్రమే ఆ 40 దినాలు గుర్తుగా లేదు, కానీ దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించడానికి కూడా ఈ 40 దినాలు గుర్తుగా ఉంటున్నాయి. But unfortunately, the 10 spies painted a picture of death to the people, so that the people rebel against God, and God has to judge them 40 years of exile in the wilderness without entering into the promised land, except for the younger generation. చూడండి, ఈ యొక్క దురదృష్టవశాత్తు ఈ 10 మంది వేగుల వారు ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని దేశాన్ని వేగు చూసి చివరికి వచ్చి వాళ్ళు చెడ్డ సమాచారం తెలియజేశారు, మరణమును యొక్క దృశ్యాన్ని చూపించారు, మనం అక్కడికి పోతే చచ్చేది ఖాయమని చెప్పినప్పుడు మరి ప్రజలందరూ కూడా తిరుగుబాటు చేశారు. తద్వారా దేవుడు ఏం చేశాడంటే 40 సంవత్సరములు మరి ఆ యొక్క అరణ్యములో తిరుగులాడినట్లుగా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు తీర్చాడు, శిక్ష విధించాడు వారికి. In all my years, this year I'm 70 years old. In all my years, I never appreciate this 40 years until 40 days. Until recently God spoke. చూడండి, నా వయసు ఇప్పుడు 70 సంవత్సరాలు, ఇంతవరకు ఈ 40 దినాల గురించినటువంటి ప్రాముఖ్యతనే ఎరగలేకపోయాను. ఇటీవలే నాకు ఈ 40 దినాల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటో దేవుని వాక్యం నుండి దేవుడు నాకు తెలియజేశాడు. And God spoke because of your prayer, because every time before I come here you pray for me, otherwise I'm not able to speak. ప్రతిసారి నేను ఇక్కడికి వర్తమానం ఇవ్వడానికి వచ్చినప్పుడల్లా నా కొరకు మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కనుకనే దేవుడు మీ ప్రార్థన ఆలకించి నాకు మరి అనేక విషయాలు బయలుపరుస్తున్నాడు కనుకనే మీ మధ్యకి నేను రాగలుగుతున్నాను, లేకపోతే ఇలాగ నేను వర్తమానం ఇవ్వగలిగినవాడిని కాదు. So 40 days was not just to prove that Jesus was alive and around. కాబట్టి ఈ 40 దినాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు పునరుద్ధానుడై మరి తన ప్రజల మధ్య ఆయన సంచారం చేయుచున్నాడనే దానికి మాత్రమే అది గుర్తుగా లేదు. It reminds us of God's grace and redemption, but carries with a judgment. ఇది దేవుని యొక్క కృపను గురించి విమోచన గురించి కూడా గుర్తు చేస్తున్నది. అదే సమయంలో దేవుడు మరి మనుషులందరికీ విధించేటువంటి తీర్పుని గురించి కూడా ఇది గుర్తు చేస్తున్నది. 40 days will remind us of Moses waiting before God at Mount Sinai to wait for the Lord's 10 commandments. ఈ 40 దినాలు ఇంకా మోషే భక్తుడు మరి ఆ సీనాయి కొండ మీద 40 దినములు దేవుని ఎదుట వేచి ఉండినటువంటి ఆ జీవితాన్ని గురించి కూడా ఇది మాట్లాడుచున్నది. And these 10 commandments are the rights with God
and the rights with man. చూడండి, ఈ యొక్క 10 ఆజ్ఞలు దేవుని ఎడల మనము కలిగి ఉండవలసినటువంటి విధులు, మానవుని ఎడల మనము కలిగి ఉండవలసిన విధుల గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. If you are right with God alone and not right with man, it's no use. మీరు దేవునితోనే సరిగా ఉన్నట్లయితే మరి ఉండి మనుషులతో సరిగా లేకపోతే ప్రయోజనమేమీ లేదు. If you are right with man but not right with God, also no use at all. మనుషులతో సరిగా ఉండి దేవునితో సరిగా లేకపోతే కూడా ప్రయోజనమేమీ లేదు. We must be right with God and right with man. మనము దేవునితోనూ సరిగా ఉండాలి, మనుషులతోనూ సరిగా ఉండాలి. That the peace and harmony with God and with man shall have the glory of God's presence. అప్పుడు సమాధానము, ఐక్యత అనేది దేవుని ప్రజల మధ్య ఉన్నప్పుడే మరి దేవుని యొక్క మహిమతో దేవుని యొక్క ఇల్లు నిండుకుంటుంది. It is also reminding us that we must wait patiently for the Lord's return. కాబట్టి ఇది ఇంకను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నది, గుర్తు చేస్తున్నదంటే ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకు మనము వేచి ఉండేటువంటి దాని గురించి కూడా ఇది గుర్తు చేస్తుంది. Why did I say that? ఎందుకు ఈ మాట నేను చెప్తున్నాను? Because while waiting for 40 days the people sin against God. ఎందుకంటే 40 దినాలు మరి దేవుని కొరకు ప్రజలు వేచి ఉండలేకపోయిన కారణం బట్టి ప్రజలు పాపం చేయడానికి కారణమైంది. They make the golden calf to pretend that this is your God who brought you out of Egypt. వారు ఒక బంగారు దూడను మరి తయారు చేసుకుని దానికి సాగిలపడి మరి ప్రజలందరితో చెప్పారు, ఇదిగో ఐగుప్తు దేశం నుండి మనల్ని బయటికి రప్పించిన దేవత ఇదే అని ప్రజలతో చెప్పారు. He wants us that we must worship God in spirit and in truth, not in whatever idols and all that, and say this is your God. Even you see, you look at the Roman Catholics, they have all the symbol and the pictures and of man and all that. No, we cannot idolize anybody. We cannot bring Babylon into our life and into the church. కాబట్టి ఇది ఏం గుర్తు చేస్తున్నదంటే మన దేవుని ఆత్మతోనూ సత్యంతోనే ఆరాధించాలి, కానీ మనం ఏదో ఒక రూపాన్ని చేసుకుని దానికి సాగిలపడకూడదు. క్యాథలిక్ సంఘాల్లో ఇది చేస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళు విగ్రహములు చేసుకుని దాన్ని పూజిస్తున్నారు. కనుక ప్రియులారా, దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు, ఈ యొక్క బబులోను సంబంధమైన దానిని మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలోనికి తీసుకురాకూడదని దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు. So he reminds us that while we are waiting for the Lord's return, we must watch and be ready and do not do anything stupid. Otherwise, we lose our birthright to the kingdom of heaven. కాబట్టి దేవుని ఎదుట మనం వేచి ఉండేటువంటి సమయంలో మనం ఎంతో ఓపికను సహనము కలిగి ఉండాలి, లేకపోతే మనం దేవుని రాజ్యంలోనే ప్రవేశించకపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది. So all these examples tells us 40 reminds us of the testing, of the waiting, of the redemption grace. కాబట్టి ఈ యొక్క 40 దినాలు అనేటువంటిది ఏం గుర్తు చేస్తున్నాయంటే పరీక్ష గురించి మాట్లాడుతున్నది, ఇది వేచి ఉండే స్థితిని గురించి మాట్లాడుతున్నది, మూడవది విమోచన కృపను గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నది. Of our obedience, మనకు విధేయతను గురించి మాట్లాడుతున్నది, and God's confirmation, దేవుని యొక్క నిశ్చయత గురించి మాట్లాడుతున్నది, and the judgment of God. దేవుని యొక్క తీర్పును గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నది. So this is very important because it is found in the chapter 1 of the book of Acts. కాబట్టి ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది, ఎందుకంటే ఈ యొక్క విషయాన్ని గురించి అపొస్తలుల కార్యములు 1వ అధ్యాయంలోనే మనం చూస్తున్నాం ఈ విషయం. It also reminds us that we need to be one with God and with man. అంత మాత్రం కాకుండా మనము దేవునితో మనుషులతోనూ సరిగా ఉండాలని కూడా ఇది జ్ఞాపకం చేస్తున్నది. Especially in the house of God. ముఖ్యంగా దేవుని యొక్క ఇంటిలో. Brothers and sisters, you realize how patient you are with me, and because God for many months have told me to focus on this unity of the peace and bond and harmony in the Lord's house. Otherwise, Acts will not be real for this church. చూడండి, మరి మీకు అందరికీ తెలుసును, నాతో కూడా ఎంతో సహనముతో ఓపికతో కొనసాగుతూ వచ్చారు మీరందరూ కూడా. ఇన్ని సంవత్సరాలు మరి మీరు ఓపికతో కనిపెట్టుకుంటూ మరి నాతో కూడా సహనముతో ఉన్నారు కనుకనే ఈ రోజున అపొస్తలుల కార్యములో ఉండేటువంటి ఈ విషయాలను దేవుడు మన మధ్యలో మనకు తెలియజేస్తున్నాడు, మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Many churches could not please God because
we are not harmony with God, not harmony with man. We are so divided because we have been fooled by Satan to have a divisive spirit in the Lord's house. అనేకమైనటువంటి సంఘములు విశ్వాసులు మరి దేవుని సంతోషపెట్టలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే వారి మధ్యలో సమాధానము, ప్రేమ, ఐక్యత కలిగి లేని కారణము చేత, సాతాను చేత, వారు మోసగించబడిన కారణము చేత వారు మరి దేవుని సంతోషపెట్టలేని స్థితిలో ఉంటూ ఉన్నారు. We are, because of our this conflict, we lost that power to the enemy, and the Lord cannot be prevailed, be glorified in His house. మనము కలిగి ఉన్నటువంటి అంతరంగిక పోరాటములు, కలహములు బట్టి, శత్రువుకు చోటిచ్చిన దాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క మహిమను మనం చూడలేకపోతున్నాం. The Lord told us to be salt and the light of the world. మరి ప్రభు మనకు చెప్పాడు, మీరు లోకానికి ఉప్పుగా ఉన్నారు, వెలుగుగా ఉన్నారని దేవుడు చెప్పాడు. When the world is so divided, so confused, and the world sees the church, then they know that is something special that have bound them together. చూడండి, యొక్క లోకము మరి ఎంతో మరి పాపముతో, దుష్టతతో నిండుకుపోయినటువంటి ఈ లోకము సంఘమును చూసినప్పుడు సంఘం ఎలా కనపడాలి అంటే అక్కడ ప్రేమ, ఐక్యత, సమాధానం చేత బంధించబడిన వారుగా ఉన్నారు, ఏకమై ఉన్నారు అన్నట్లుగా లోకము సంఘమును చూడగలిగాలి. But if a church is as confused and as divided as in the world, how could the world be drawn to Christ? We have no power to preach the word of God. లోకములో వలె అక్కడ ఐక్యత లేనట్లుగానే ఇక్కడ కూడా సంఘములో కూడా మరి ఆ అనైక్యత మరి లోకము చూడగలిగినప్పుడు మనలో కూడా విభజనలు మరి మరి కలిగి ఉన్నామని మనము ఇతరులకు మరి చూపిస్తున్నప్పుడు ఏ విధముగా లోకము మరి దేవుని గురించి ఎరగలదు. When this body is divided, చూడండి, ఈ యొక్క శరీరము విభజించబడినప్పుడు, it means my body is sick. అనగా ఈ శరీరము జబ్బుతో ఉన్నది అర్థం. Yeah, and if a church is sick and the world is sick, how can the world be drawn to the church when it is so equally sick? చూడండి, శరీరము జబ్బుతో ఉంది, రోగముతో ఉంది, మరి లోకము కూడా రోగగ్రస్తముతో ఉంది. అలాంటప్పుడు రెండు రోగముతో మరి ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా లోకం ఆకర్షించబడగలదు సంఘము ద్వారా? Dear brothers and sisters, I guarantee you that if the old disciples were at loggerheads together, there is no acts at all. చూడండి, ఈ యొక్క మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యులలో కూడా ఇలాంటి విభజనలు వారు కలిగి ఉండి మరి మొండివారుగా, గర్విష్ఠులుగా, మరి లోబడిన వారుగా ఉన్నట్లయితే అపొస్తలుల కార్యములో జరిగిన సంభవాలు మనం చూసిండే వాళ్ళమే కాదు. That is why the Lord told His disciples to wait. కనుకనే ప్రభు వారి శిష్యులతో చెప్పాడు, మీరు కనిపెట్టుకుని ఉండండి అని ప్రభు చెప్పాడు. Wait for the promise of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను గురించిన వాగ్దానము మీరు పొందేంత వరకు వేచి ఉండండి అని ప్రభు చెప్పాడు. And the Holy Spirit cannot dwell within us if we are sinful, we are divided. మనము పాపము చేత నింపబడినప్పుడు, మనము విభజించబడి ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని నింపలేడు. You are not happy, you leave the church. నీవు సంతోషంగా లేవు, సంఘాన్ని వదిలిపెడుతున్నావు. God is not happy. He doesn't want to be His dwelling place in the church. దేవుడు కూడా సంతోషంగా లేడు. ఆయన తన సంఘములో నివసించడానికి ఆయన కూడా ఏమాత్రం ఇష్టపడని వాడుగా ఉంటున్నాడు. Brothers and sisters, do you understand my meaning? ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులని చెప్పేటువంటి దాని యొక్క అర్థం గ్రహిస్తున్నారా? So don't bring up to 2012 into the house of God in 2013. కాబట్టి ప్రియమైన వారులారా, 2012వ సంవత్సరాన్ని 2013లోకి తీసుకురాకండి. Otherwise there is no acts at all. It's all theory at all. లేకపోతే అపొస్తలుల కార్యములే మరి ఉండేటువంటి కావు, మరి కేవలం సిద్ధాంతపరంగానే ఉండేది. The Lord wants His witnesses to change. చూడండి, దేవుడు తన సాక్షులను మరి మార్పు చెందాలని కోరుతున్నాడు. To be transformed in the likeness of Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క సమరూపములోనికి రూపాంతరము చెందాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. Then we can become witnesses of God. అప్పుడు మనము దేవునికి సాక్షులుగా ఉండగలం. Then we have the power to speak the word of God. దేవుని వాక్యం బోధించడానికి శక్తి కలిగి ఉంటాం. Then we can see the wonders and miracles and the fullness of God's blessing in His house. అప్పుడు దేవుని యొక్క అద్భుతములు, ఆశ్చర్యకార్యములు, సూచక్రియలు, దేవుని యొక్క సంపూర్ణతను దేవునికి ఇంటిలో మనం చూడగలం. So you understand why until now you divide and subdivide and all that, in the end God is put into shame because
we don't have a testimony to the world. కాబట్టి మనము విభజనలు వెంబడి విభజనలు కలిగి ఉంటూ ఉన్నప్పుడు మరి దేవుడు మరి ఎంత మాత్రము మరి మహిమ పొందలేడు, ఆయన సంతోషించలేడు మన యొక్క సంఘము ద్వారా. The book of Acts is a learning book in real life, real growth in a church, that if we submit to God, to one another, that we do not determine like Barnabas, that we do not insist like Paul, it will be one together. Otherwise, we will be separate and divided. కాబట్టి అపొస్తల కార్యములో ఉండేటువంటి మరి ఆ సంఘము యొక్క మరి ఎదుగుదలను మనం కూడా చూడగలగాలి. మరి అపొస్తల కార్యంలో చూసినట్టుగా పౌలు మరి నొక్కి చెప్పినట్టుగా, బర్నబా నొక్కి చెప్పినట్టుగా ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది, మరి ఇట్లాగే నేను చేస్తాను, నీవు చెప్పినట్టుగా నేను నడుచుకోను అని వారిలో మరి ఒకరినొకరు మరి వేరు వేరు తాత్పర్యాలు కలిగి ఉన్నప్పుడు సంఘము ఎంత మాత్రం ఎదగలేదు. Thank God, the old disciples, they realized where their faults are. కాబట్టి ప్రేమైనటువంటి వారలారా, దేవునికి స్తోత్రము. మరి ఆది శిష్యులు వారు గుర్తించారు, ఎక్కడ పడిపోయినారో దాన్ని గుర్తించగలిగారు. వారు They don't like Simon Peter always to be the first to speak. చూడండి, వారు మరి సీమోను పీతరు ప్రతిసారి మొదటి వాడిగా లేచి నిలబడకూడదని వారు మరి కోరారు. So you can speak. సరే, నువ్వు మాట్లాడొచ్చు, You can be the first to speak. నువ్వు మొదటి వాడిగా ఉండు. But I'm the first to sit by the left and by the right side of God in heaven. అయితే నేనేం చేస్తున్నానంటే, Which is better? అది వదిలేస్తున్నాను. ఇంకొకటి ఏం చేస్తున్నానంటే, నేను మరి ఒక పక్క కుడి పక్క ఒకడు, ఎడమ పక్క ఒకడు కూర్చోవాలని కోరుకుంటున్నాను. They heard about Jesus Christ going to the cross. యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువకు మీదకి వెళ్తున్నాడని విన్నారు వారు. We all heard about Jesus Christ on the cross. యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువ మీద వేలాడినాడని మనం అందరం We విన్నాం. thought that we understand the cross. మనం అందరం అనుకున్నాం సిలువను గ్రహించాము అని. But we do not realize the true significance of the cross. We need to go through the cross, not just see the cross. మనము నిజముగా సిలువను గురించి ఇంతవరకు గ్రహించలేదు. మరి కేవలము సిలువను గురించి ఎరిగాము కానీ అయితే సిలువ గుండా వెళ్ళాలని మనం ఇంకా గ్రహించలేకపోతున్నాం. Jesus went through the cross. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువ గుండా వెళ్ళాడు. Who fight a good fight so that we man sinner can have a second chance in the kingdom of heaven. ఆయన మంచి పోరాడాడు. తద్వారా మనమందరం పాపాత్ములమైన మనం రెండవ తరుణమును మరి తీసుకుని మనం కూడా పరలోక రాజ్యములో చేరగలిగినట్లుగా ఆ విధముగా ప్రభు చేశాడు. Church leaders, congregation members all know about the cross, but they don't go through the cross. They don't carry the cross. సంఘ నాయకులు, సంఘ సభ్యులు మరి అందరూ సిలువను గురించి ఎరిగే ఉన్నారు కానీ అయితే సిలువ గుండా వెళ్ళాలని వారు ఇష్టపడట్లేదు. They don't pay the price of the cross. వారు సిలువను గురించినటువంటి మరి సిలువ యొక్క క్రయాన్ని చెల్లించడం ఇష్టపడట్లేదు. And that's how Satan on the fence start laughing at us, because we are so confused and so divided, so unlike Christ. మనం ఎంతో కలవరంతో మరి అనేకత కలిగి విభజన కలిగి ఉన్నాము కనుకనే సాతానుడు మనం చూసి నవ్వుకుంటున్నాడు, అపహాసం చేస్తున్నాడు. Instead of you and I under the power of Christ, we are under the power of Satan. నీవు నేను క్రీస్తు యొక్క శక్తి కింద ఉండే బదులు సాతాను యొక్క శక్తి కింద, అతని యొక్క అదుపు కింద మనం ఉంటున్నాం. That is why we have no power to stand against the forces of attack of the enemy. కనుకనే మనము శక్తిహీనులుగా మనం ఉంటున్నాం. అంధకార శక్తుల ఎదుట మరి చేతగాని వాళ్ళగా, ఓడిపోయిన వాళ్ళగా ఉంటున్నాం. We think that we can fight Goliath by using, like Saul said, look, you wear my armament to fight. How can you just be like that to fight? We wear my armament to fight. చూడండి, మనం ఎలా ఊహిస్తున్నామంటే గొలియాతును ఓడించగలనుకుంటున్నాం. సౌలు యొక్క కవచాన్ని తీసుకొని మరి ధరించుకొని సౌలు యొక్క ఆయుధాలతో నేను వెళ్ళగలను అనుకుంటున్నాం మనం గొలియాతును ఓడించాలి. If you and I just use our armament to fight, we will not be able to fight against Goliath. మన సొంత ఆయుధములను మనము తీసుకొని గొలియాతు మీదకి వెళితే మనము గొలియాతును ఎంత మాత్రం ఓడించలేము సుమా. We must follow like David. మనము దావీదు వలె అనుసరించాలి. You blaspheme against God. నీవు మరి జీవముగల దేవుని దూషించు, తిరస్కరించు. You come with all the armament, but I come in the name of God. నీవు సమస్త ఆయుధములు ధరించుకొని వస్తున్నావు, నేనైతే సైన్యముల అధిపతి యెహోవా నామమున నీ మీదకి వస్తున్నాను. And with 5 stones, just use one. Okay?
Just use one. చూడండి 5 నున్నటి రాళ్ళను ఏరుకున్నాడు, అయితే ఒక్క రాయిని వాడాడు. In the name of God, దేవుని నామమున I defeat you. నేను నిన్ను ఓడిస్తున్నాను. So all of us must learn the lesson of this spiritual warfare. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి యుద్ధముల గురించి మనం ఒక ఆత్మీయమైన పాఠం నేర్చుకోవాలి. You don't put your arms fortify your body to fight. నీ ఆయుధములను ధరించుకొని నిన్ను నువ్వు బలపరచుకోవద్దు శత్రువు మీదకి వెళ్ళడానికి. You must fortify in the name of the Lord Jesus to cast out the works of the enemy, and he shall be defeated with just one stone. No need 5 stones. యేసుక్రీస్తు నామము ధరించుకొని నువ్వు వెళ్ళాలి, అప్పుడు శత్రువును సులభంగా ఓడించగలవు. మరి కేవలము మరి 5 రాళ్ళు కాదు, ఒక్క రాయి తీసుకొని మరి ఓడించగలవు. Dear brothers and sisters, have we imagined, discern what Jesus was trying to tell us when he prayed in John 17? చూడండి, యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఆయన మనకు ఏమి తెలియజేస్తున్నాడో గ్రహిస్తున్నామా? In the wisdom of man, this quarrel with this fella, never have the same, always fight itself, we separate them. చూడండి, మనుషుని యొక్క జ్ఞానం అనుసరించి ఈ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తికి పడలేదు కదా, ఇద్దరికి పడలేదు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరిని వేరు చేస్తాం మనం. I see like that. I better go to another church. అలాగున్నది ఆ పరిస్థితి. అయితే ఈ సంఘమునికి వద్దు, ఇంకొక సంఘమునికి వెళ్ళిపోతాం అనేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. God put you in this family. దేవుడు ఈ యొక్క కుటుంబంలో నిన్ను పెట్టాడు. And then you want to go to another family. నువ్వు ఇంకొక కుటుంబానికి వెళ్ళాలని కోరుతున్నావు. Because you don't like this family. ఎందుకంటే ఈ కుటుంబాన్ని నువ్వు ఇష్టపడలేదు. What lesson are you teaching your young children? నీ యొక్క యవనస్తులైనటువంటి నీ పిల్లలకి ఏమి నేర్పిస్తున్నావు నువ్వు? Got trouble, run. Got trouble, run. కష్టం వచ్చిందా పారిపోదాం? No. లేదు ప్రియుడ. John 17 tells us, Jesus said, they are not one together. Father, make them one together. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో ప్రభు ప్రార్థిస్తున్నాడు, ప్రభువా వారిలో ఐక్యత లేకుండా ఉంటున్నారు, వారు ఐక్యతగా ఉన్నట్లుగా ఏకమై ఉన్నట్లుగా వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. It is in God's eternal plan. If you study John 17, you are divided, you are not one together. He wants you, what's the lesson? To learn to be one together and to work together. మనం విభజన లేకుండా మనమందరం కలిసి ఉండాలని, ఐక్యమై ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు అక్కడ. And to learn of Christ. క్రీస్తుని గురించి నేర్చుకోవడానికి. Even rejected by God, he still fulfilled his faithful obedience. ఆయన దేవుని ద్వారా మరి తృణీకరించబడినప్పటికీ ఆయన ఇంకనూ దేవునికి విధేయుడయ్యాడు. Even rejected by man, mocked by man, he still finished the race on the cross. ఇంకనూ అంతకంతకు మరి మనుషుల ద్వారా ఇంకనూ విసర్జించబడినప్పటికీ, తృణీకరించబడినప్పటికీ ఇంకనూ శిలువ మీదికి ఆయన ఎక్కుతూ వెళ్ళాడు. This is the family that God has given to you. ఈ కుటుంబము దేవుని ద్వారా నీకు అనుగ్రహించబడి ఉన్నది. With God's strength, each of us do our best to build the Lord's house together. దేవుని యొక్క బలము మనకు మరి అనుగ్రహించగల దేవుని బలము యొక్క సహాయంతో మన సాయశక్తుల ఈ యొక్క సంఘమును కట్టడానికి. And this is a preparation time, the waiting time before the day of Pentecost. పెంతెకోస్తు దినమునకు ముందు మనము వేచి ఉండే దినాలివి, కనిపెట్టుకుని ఉండే దినాలివి. That we got to learn how to reconcile with God and how to reconcile with brothers and sisters. ఈ సమయంలోనే మనం నేర్చుకోవాలి ఏ విధంగా దేవునితో సమాధాన పడాలి, ఏ విధంగా తోటి సహోదరులతో సమాధాన పడాలనే విషయం నేర్చుకోవాలి. Otherwise chapter 2 will not be able to begin now. That means everybody is ready before God. లేకపోతే 2వ అధ్యాయం ప్రారంభించబడి ఉండేది కాదు. అయితే ఇప్పుడు ప్రజలందరూ మరి విశ్వాసులందరూ కూడా ఇప్పుడు సిద్ధపడి ఉన్నారు, మరి సిద్ధంగా ఉన్నారు అని అది దేవుడు చూస్తున్నాడు. Dear brothers and sisters, do you understand what the Lord is trying to tell us, all of us? ప్రభు మనందరితో ఏమి చెబుతున్నాడో దానిని మీరు గ్రహిస్తున్నారా? Brothers and sisters, you are not strange creatures here, you know. ప్రేమైన సహోదరులారా, మీరు వింతైనటువంటి జీవులేం కాదు ఇక్కడ మీరు కూర్చొని ఉన్నారు. You're fighting and infighting, bitterness, jealousies, and whatever it is. I determine, I insist, and all that is nothing new. Many churches are like this because the Satan has put this division, okay? Because
each of us have eaten the forbidden fruit. చూడండి, మరి మీలోనే ఏదో అంత కలహములు విభజనలు కలిగి ఉన్నారని కాదు, మరి నేను ఇచ్చేటువంటి హెచ్చరిక మాటలు ఇవి మీ సంఘంలోనే జరుగుతున్నాయని అనుకోకండి. ప్రతి సంఘములో కూడా ఇలాగే ఉన్నది. ఎందుకు అంటే కారణం ఏంటంటే ప్రతి చోట మనుషులు ఆ నిషేధించబడిన పండును తిన్న కారణము చేత అలాగ జరుగుతున్నాయి. If we are hold fast to the tree of life and not look at the wisdom of man, the forbidden fruit, you know the church of God will be a glorified church, one united body together. Understand my meaning? మనమందరము జీవ వృక్షము యొక్క ఫలములనే తింటూ మరి ఆ మనుష్య జ్ఞానమును అనుసరించినదైనటువంటి ఆ నిషేధించబడిన పండును తినకుండా ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా మనమందరము ఐక్యత కలిగి ఉండే వారంగా దేవుని యొక్క మహిమ మన మధ్యలో ఉండేదిగా మరి ఉండేది. So therefore we got the treasure. కాబట్టి Acts chapter 1, they are in one accord. కాబట్టి 1వ అధ్యాయంలో మనము ఒక ధననిధిని అక్కడ చూస్తున్నాము. అది ఏమిటి అంటే వారందరూ ఏక మనస్సు కలిగి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. They started wrongly, not one accord fighting each other. But Acts chapter 1 is a new beginning. One accord, just like this year, 2013. One accord. Otherwise, it is still the 2012 and earlier. చూడండి, ఆది శిష్యులు వారు సరిగా ప్రారంభించలేదు తమ జీవితాలను, తప్పుడుగానే ప్రారంభించారు. వారి మధ్యలో ఐక్యత లేదు ప్రారంభంలో. ఆ తర్వాత అపొస్తలుల కార్యం 1వ అధ్యాయంకి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఏక మనసు కలిగి ఉంటున్నారు. మరి అలాగనే ప్రియులారా, మనం కూడా 2012లో వలే కాక 2013లో మనం కూడా ఐక్యత కలిగిన వారుగా మనం కూడా ఉంటాం. One accord doesn't mean that we must all be together to do one same thing at one place. చూడండి, ఏక మనసు కలిగి అంటే అర్థం ఏంటంటే మనందరం ఒకే స్థలంలో ఉండి ఒకే పనిని మనం అందరము చేయాలని అర్థం కాదు. What it means, one heart together. చూడండి, మనమందరము ఏక హృదయముతో కలిసి ఉండాలని. For example, your prayer meeting. ఉదాహరణకి మీ యొక్క ప్రార్థన కూడికలు. Yeah, because Singapore is so busy and we are living in all various parts of the island. We sometimes it may be more wisdom, okay, to decentralize at times. చూడండి, సింగపూర్ మహా విశాలమైనటువంటి పట్టణంగా ఉంది. వేరు వేరు చోట్ల మనం ఉంటున్నాం. మరి కొన్నిసార్లు మరి మనం వేరు వేరు చోట్ల కూడుకొనవలసి ఉంటుంది. But we are so few, if we divide, so few, మనము ఒకవేళ మరి కొద్దిమందిగానే ఉన్నాము, ఒకవేళ మనం ఎట్లా విడిపోతామని అనుకోవచ్చు. You are wrong. మీరు తప్పు, మీరు ఆలోచించే పద్ధతి తప్పది. We are few, but we are scattered all over, and we are praying at the same time together for a common purpose. You know what in Matthew 18, verse 18, 19, 20 says? Where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. కాబట్టి ప్రియులారా, మనం కొద్దిమంది వారు ఉన్నప్పటికీ వేరు వేరు చోట్ల ఒకే ఉద్దేశంతో మనం కూడి వస్తున్నాము. మరి ప్రభు చెప్పాడు కదా, మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 19-20 వచనంలో, ఎక్కడ 2-3 నా నామమున కూడుకొని ఉంటారో అక్కడ నేను వారి మధ్యలో ఉంటానని ప్రభు సెలవు ఇచ్చి ఉన్నాడు. Of course, if you have various places of praying and you pray in opposite direction, pray against each other, that is wrong lah. మనం వేరు వేరు స్థలాల్లో కూడుకుంటూ మనము వేరు వేరు ఉద్దేశాలతో మరి వ్యతిరేకంగా ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నామంటే అది తప్పుడు ఉద్దేశంతో మనం కూడుకుంటున్నామని అర్థం. So dear brothers, sisters, very important to treasure God's word. కాబట్టి ప్రియమైన వారలారా, ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం, దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధననిధిగా చేసుకోవాలి. మనం important to us is the Lord with us now if we are 2 or 3 together. చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం 2-3 కూడుకుంటూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభు మనతో ఉన్నాడా లేదనేదే ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న. What's the use with 100 and the Lord is not with us? 100 మంది ఉండి కూడా మన మధ్యలో ప్రభు లేకపోతే ఏం ప్రయోజనం? Understand? The key is the Lord with us. ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రభు మనతో ఉన్నాడా లేదా అనేది. And when you pray at in different places because of the logistic problem, God is going to work in this house, because Acts chapter 1 tells us we got to wait for the promise to be empowered. చూడండి, మనం వేరు వేరు స్థలంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ప్రయాణ సౌకర్యాలు మరి మనకు సరిగా లేని కారణాన్ని బట్టి మరి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వేరు వేరు స్థలంలో కూడుకొని ఉన్నప్పటికీ మనం ఏక మనసుతో కలిసి ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు సన్నిధి మన మధ్యలో ఉంటుంది. తన ఆత్మ ద్వారా మనల్ని శక్తివంతంగా మనల్ని నింపుతాడు. Dear brothers, I spent so many minutes
just on 40 days, okay? చూడండి Yeah. So I got only a few minutes, just to cover on the day of Pentecost, but the rest you go and study. కేవలం 40 దినాల గురించి కేవలం కొన్ని నిమిషాలే నాకు మరి ఉన్నాయి. మరి వాటన్నిటిని వివరించడానికి మనకు సమయం చాలదు. అయితే ఇప్పుడు పెంతెకోస్తు దినం గురించి మరి కొన్ని విషయాలు మనం చూసుకొని మనం ముగిస్తాం. The Lord prepared our hearts and land to explain the chapter 1 so that we can enter into the promise of chapter 2. చూడండి ప్రభువు మనల్ని మరి కొంతకాలము అపొస్తలుల కార్యం 1వ అధ్యాయంలోనే మనల్ని ఉంచి మరి దాన్ని ధ్యానించడానికి ప్రభు సాయం చేస్తూ ఉన్నాడు. తద్వారా మనం 2వ అధ్యాయంలోకి వెళ్ళగలిగినట్లుగా ప్రభు మనకు సాయం. Now is the day of Pentecost. ఇప్పుడు పెంతెకోస్తు దినము వచ్చింది. If you look at Leviticus 23, just now we read together. మనం ఇప్పుడు ఇదివరకే చదివిన లేవికాండం 23వ అధ్యాయంలో మనం చదివిన రీతిగా It is 7 Sabbaths of festivals, 7 times 7, 49 plus 1, 50 days. చూడండి 7 సబ్బాతు దినములు అనగా 7 times 7 49 సబ్బాతు దినములు అయిన తర్వాతి దినం అనగా మొత్తం మీద 50వ దినం. And what do they do on the day of Pentecost? ఆ పెంతెకోస్తు దినమందు వాళ్ళు ఏం చేశారు? In Leviticus 23 reveals to us 5 offerings. చూడండి లేవికాండములో మరి 3వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే 5 అర్పణల గురించి మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. 5 బలుల గురించి మనం చూస్తున్నాం. The first offering is the first fruit. చూడండి మొదటి అర్పణ ప్రథమ ఫలముల అర్పణ. That God says when you enter into the promised land, the first fruit is mine, offered to the Lord. దేవుడు చెప్పాడు వారితో మీరు వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశించిన తర్వాత మరి మీకు పంట పండినప్పుడు ప్రథమ ఫలములు నావి, అవి నాకు మాత్రమే చెందినవి, నాకు అర్పించాలని ప్రభు వారికి ఆజ్ఞాపించాడు. This is very important. First fruit is like the first son, you offer the first son just like Abraham offered Isaac. కాబట్టి ప్రథమ ఫలములు ఒక జ్యేష్ఠ పుత్రునితో సమానం. అబ్రహాము తన జ్యేష్ఠ పుత్రుని ప్రభువుకు అర్పించినట్లుగా మనము వాటిని ప్రభువుకు అర్పించాలి. First fruit very important. God, I left a few, I give it to you. No. You treat God as second class. God is first class. First fruit. Whatever income, this portion, Lord, is yours. I dare not touch it. మనము సమస్త మన సంపాదనతో వాడుకొని మిగిలింది ప్రభు ఇదిగో ఇంత మిగిలింది ఇది నీకు ఇస్తున్నాను అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు 2వ తరగతి చెందిన వాడిగా చేస్తున్నాం. అయితే దేవుడు మొదటి తరగతి చెందినవాడు కనుక ఆయనకు మొదటి ఫలములను ప్రథమ ఫలములను ఆయనకి అర్పించాలి. The first fruit is also the wave offering. చూడండి ప్రథమ ఫలములు ఇది అల్లాడించు అర్పణ. The second offering is a burnt offering. 2వ బలి అర్పణ అది మరి దహన బలి. 7 lambs of within the first year without blemish plus 1 young bull and 2 rams. చూడండి మొదటి సంవత్సరములోనే 7 గొర్రె పిల్లలు మరి 1 కోడె దూడ మరి 2 మరి పొట్టేళ్లను మీరు అర్పించాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు. Burnt offering means nothing reserved for me, everything burnt for the Lord. దహన బలి అంటే అర్థం ఏంటంటే సమస్తము దహించి వేయబడుతున్నది, ఇక నా దగ్గర ఏమి ఉంచుకోవడం లేదు, సమస్తము పూర్తిగా దేవునికి అప్పగిస్తున్నాను అర్థం. In offering we must follow the spec of God. చూడండి మరి the specs of God, just like the tabernacle, God has specification. చూడండి మరి ఈ యొక్క బలి అర్పించేటప్పుడు దేవుడు ఒక నమూనాని ఇచ్చాడు, ఒక క్రమాన్ని ఇచ్చాడు, ఎలాగో అర్పించాలని దాన్ని తూచా తప్పకుండా అనుసరించాలి. You cannot offer blemish, we cannot offer 2-year animal. మరి ఏదో 2 సంవత్సరముల జంతువునో లేకపోతే కళంకము కలిగిందో మత్స కలిగిందో దాన్ని మనం అర్పించకూడదు ప్రభు. You cannot offer any how offering, you must have burnt offering. ఏదో ఒక అర్పణ ఏదో ఒక బలి ఇచ్చేది కాదు, నీవు దహన బలిని దేవుడు చెప్పినట్లుగానే దహన బలిని అర్పించాలి. Third is a drink offering with wine. మూడవది మరి ద్రాక్షారసంతో కూడినటువంటి పానీయ అర్పణ. Fourth is a sin offering with a young goat. నాలుగవది మరి ఒక లేత కోడె దూడతో మరి కలిసి మరి పాప పరిహారార్థ బలి అర్పించాలి. 5 is a peace offering. Peace offering 2 male lambs of the first year. చూడండి మరి 5వది సమాధాన బలి. మొదటి సంవత్సరంలో 2 మగ మరి గొర్రె పిల్లలను మగదూడలు మరి అర్పించాలి ప్రభుకి. For God to accept our offering
if we must follow the spec of God. మనం అర్పించేటువంటి బలి అర్పణ దేవుడు అంగీకరించాలి అంటే దేవుడు చెప్పినట్లుగా మనము చేసి అర్పించినప్పుడే దేవుడు అంగీకరిస్తాడు. We must not keep for ourselves. We must have the peace with the Lord and with one another. మన దగ్గర మరి మనంతట మనం ఏదో చక్కగా ఉంచుకునేది కాదు, కానీ దేవునితోనూ సమాధానంగా ఉండాలి, మనుషులతోనూ సమాధానంగా ఉండాలి మనం. And five offerings reminds us of God's grace and of God's favor to accept the burnt offering of Abel, not of Cain. ఈ యొక్క 5 అర్పణలు కూడా దేవుని యొక్క కృపకు సాదృశ్యంగా ఉన్నది. ఈ యొక్క అర్పణలు మనం అర్పించినప్పుడు హేబెలు అర్పణను దేవుడు అంగీకరించినట్టుగా మనం అర్పించాలి, కయ్యూను అర్పించినట్టుగా మనం అర్పించాలి. In the New Testament, the Lord says, if you want to offer gifts, if this sister is against me, I cannot offer to God. God will not accept. I must reconcile with this sister. కొత్త నిబంధనలకు వచ్చినప్పుడు మనము దేవునికి అర్పణ అర్పించేటప్పుడు ఫలాని సహోదరి మరి సమాధానంగా లేదు అని మనం ఎరిగినప్పుడు ఆమెతో సమాధాన పడి మనము దేవుని అర్పించాలి. So you can imagine that the people at that time have reconciled with God, reconciled with man, and their gifts are acceptable before God. ఆ కాలంలో మరి మనుషులు మరి దేవునితో సరి చేసుకున్నప్పుడు, మరి మనుషులతో సరి చేసుకున్నప్పుడు, సమాధానంగా ఉన్నప్పుడు వారు అర్పించిన అర్పణలను దేవుడు అంగీకరిస్తూ వచ్చాడు. Then the power of the Holy Spirit descended upon them like wind, like fire in the midst of God's people. అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అగ్నితోనూ మరి వాయువుతోనూ మరి వారి మధ్యకు దిగి వచ్చాడు శక్తివంతంగా. If Peter, James and John were like before, చూడండి, ఒకవేళ మరి పేతురు యోహానులు అంతకు ముందు లాగా ఉన్నట్లయితే, I sincerely believe that the Holy Spirit will not come down in such a great power. నేను యథార్థంగా నమ్ముచున్నాను, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంత శక్తివంతంగా వారి మీదకి దిగి వస్తాడని నేను అనుకోను. How do I know? మరి ఏ విధంగా నేను You look at all subsequent chapters. Peter and John, though they were divided before, they were so strong together. They take along together. Peter, you talk, never mind. You talk, I follow you. You know, they will not fight at all because they saw the leadership is God. చూడండి, పేతురు యోహానులు ఎంతో ఐకమత్యంగా ఉంటున్నారు. మరి ఎలాంటి మరి విభజనలు వారి మధ్యలో లేవు. మరి దేవుని కొరకు వాళ్ళు కలిసి పనిచేసేవారుగా ఉన్నారు. కనుకనే గొప్ప అద్భుతాలు అక్కడ దేవుడు చేశాడు. And God in his wisdom in the book of Acts, Peter was not greater than anybody else. చూడండి, దేవుని యొక్క జ్ఞానం అనుసరించి మనం చూస్తే పేతురు మిగతా శిష్యుల కంటే కూడా అధికుడేం కాదు, శ్రేష్ఠుడేం కాదు. They were called apostles and elders as well. వారు అపొస్తలులు అని, సంఘ పెద్దలు అని పిలువబడ్డారు. They were having a body of counsel so that they are subjected to one another. That even Simon Peter have to report, why you go to Cornelius? Oh, because God revealed to me, and therefore in obedience I go, and the salvation is also for the Gentiles. Peter don't say, look, who are you to speak to me like this? Okay? Yeah, God spoke to me. I need not have to give you an account. That is not what Peter did. Peter gave full report. Now you understand, brothers and sisters. They are subject to one another. Nobody is greater than anybody else. Who is the greatest? The leadership is the Lord. We are not just like the Catholics. The Pope is the number one. In the body of Christ, the number one is Christ. Joined to the head. Otherwise, if not joined to the head, the body is headless without the head. Yeah. Sorry, I say this is the longest. Yeah. Fully understood. Yeah. So, dear brothers and sisters, very important. We must study the books of Acts carefully. Prepare our spirit right together. Then the Lord will descend in the midst of us because God, Holy Spirit is God Himself. కాబట్టి అపొస్తల కార్యంలో రాయబడిన సంగతులు మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించి దాని ప్రకారంగా మనం నడుచుకున్నప్పుడు మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తప్పక మన మధ్యలో ఆయన ఉంటాడు, శక్తివంతంగా మన మధ్యలో ఆయన పనిచేస్తాడు. God is not going to visit His people when the people are not
one together. మనుషులు మరి దేవుని యొక్క ప్రజలు ఏకముగా లేనప్పుడు దేవుడు వారిని దర్శించలేడు. Your families will not be so much blessed. మీ కుటుంబాలు అంతగా ఆశీర్వదించబడలేవు. But if we are all one together, అయితే మనం అందరం కలిసి ఉన్నట్లయితే you are blessed, you are blessed, you are blessed, and your blessing as a blessing to other people as well. మీరు అందరూ ఆశీర్వదించబడతారు. మీలో నుండి ఆశీర్వాదం బయట వెళుతుంది. అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మీరు ఉండగలరు. May God speak to everyone. దేవుడు మన అందరితో ప్రతి ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడుగాక. So that we wait upon God. తద్వారా మనం అందరము దేవుని ఎదుట వేచి ఉందముగాక. Praying on one hand, confessing another, and reconciling another, so that this church is a glorious, victorious church, not a defeated church. ఒక ప్రక్కన మనము మన తప్పిదాలు పాపములు ఒప్పుకుంటూ మనం ప్రార్థన చేస్తాం. ఇంకొక ప్రక్క ఇతరులతో సమాధాన పడుతూ మనం ప్రార్థన చేస్తాం. అప్పుడు ఈ సంఘము బలమైనటువంటి సంఘముగా ఉంటుంది. మరి దేవుని మహిమతో నిండుకునే సంఘముగా అవుతుంది. Pray. Just like Jesus prayed. యేసుక్రీస్తు ప్రార్థించినట్టుగా ప్రార్థించండి. And the disciple will be transformed. అప్పుడు శిష్యులు రూపాంతరము చెందుతారు. Each of us will be transformed. మనలో likeness of Christ. క్రీస్తు యొక్క సమరూపంలోనికి రూపాంతరము చెందుతారు. Nobody will champion anybody. ఎవ్వరు కూడా except the Lord. ప్రభువును తప్ప మరి ఇంకొకరిని మరి అధిగమించి ముందుకు వెళ్ళే వాళ్ళగా ఉండరు. ప్రతి ఒక్కరు ప్రభువుకు లోబడే వాళ్ళగా ఉంటారు. Now brother, please close with prayer. ప్రార్థిస్తాం. Our Lord Heavenly Father, we thank you for this precious message you have brought before us once again. Amen. Thank you for speaking to us from the scriptures Yes. about the significance of the 40 days. Oh Lord, 40 days are reminding so many things, oh Lord, which we didn't understand before. Lord, you have revealed to thy servant so clearly about the significance of those days. How wonderful thy word is. Oh Lord, help us as we have meditated, seeing clearly from the scriptures. Lord, as these 40 days are